गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पिलामाने आज तमर सप्तम श्रेणीर गणित चतुर्थ अध्याय घातांक और घात राशि विषय पढ़िबा। आमे आगु जानिचे बा षष्ठ श्रेणी रे घात राशि संबंध रे किछि शिखिचे। कौनसी संख्या बा राशि को आधार और घातांक माध्यम रे प्रकाश कले ताकू घात राशि कहे। घात राशि कुहा जाय कोन आधार रे आ घात राशि परिणत करिवो। यथा आम 32 टाकू 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 5टा 2 आम एटा कौन पढ़िबा ना 2 रो घात 5। 2 रो घात 5 अर्थ 2 हैला आधार घात हैला 5। एटा को आम घात राशि आकार पढ़िबा। एठारे 32 को 2 रो घात 5 रूप में प्रकाश करगला जेउठारे आधार हैला 2 और घातांक हैला 5। संख्या देखा 32 घातांक रूप हैला 2 रो घात 5 बा 2 रो घात 5 एक घात राशि। आमे साधारण संख्या को घातांक रूप में प्रकाश कले सेटा को आमे 2 रो घात 5 एक घात राशि। साधारण संख्या को घातांक रूप में प्रकाश कले आम कहबा घात राशि। 2 रो घात 5 एक घात राशि। से देख तुम गोटे प्रश्न दिखाई तुम उत्तर लिख कह तुम दिखाई 16 2 आधार के घात 16 2 आधार के घात तमे तुमको गोटे कागज रे देख दिया जाइछि। एट देख घातांक घात राशि 16 16 को आमे तार उत्पादक निर्णय करूचे 2 रो 2 कटिले हला 8 2 रो हला 4 2 रो हला 2 4टा 2 16 समान 2 रो घात 4 बा इंग्लिश रे कहंती 2 टू द पावर 4 जोठी 2टा हला आधार घात हला 4। 3 रो घात 4 अर्थ 3 हला आधार 4 हला घात 3 रो आधार 3 रो घात 4 अर्थ 4टी 3 रो गुणफल माने 81 3 3 9 37 81 सेमती 125 5 5 रे कटले 25 5 25 125 पुनी 5 कटले 5 3टा 5 5 रो घात 3 5 टू द पावर 3 सेमती 216 रो 216 रो कोन ला ना 2 कटले 108 2 5 10 2 के 2 1 होला 0 2 8 16 2 2 5 10 54 2 रे कटले 27 2 3 रे कटले 9 3 रे कटले 3 तार 216 समय 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 कोटि कोटि नेले 2 3 नेले 2 गुणन 3 2 गुणन 3 2 गुणन 3 गुणन 2 गुणन 3 गुणन 2 गुणन 3 बा 3 6 गुणन 6 गुणन 6 बा 6 रो घात 3 बा 6 टू द पावर 3 जोठी की आधार हला 6 टू द पावर 3 हला 6 हला आधार 3 हला घात। तापर देखिबा ता परवर्ती देखिबा एठी तमरो पाई गले एठी तुम जानिल तो प्रश्न केतिटा दिया हैतला उत्तर लेख जोडी दिया हैछि तम बही रे त दियाइथिबो उत्तर लेख। आमे एठी देख उत्तर लेख तो तुम प्रश्न दिया है तुम उत्तर लिखिबो 16 2 रो 2 आधार के घात 2 टू द पावर 4 ए 16 टा 2 आधार रो हला चतुर्थ घात 3 आधार रो चतुर्थ घात केते ना 81 3 आधार चतुर्थ घात 3 टू द पावर 4 समय ताको सॉल्व कले बा समाधान कले हमर हबो 81 125 केउ आधार तृतीय घात 125 समान 5 टू द पावर 3 बा 5 टू द पावर 3 कौ आधार ना 5 आधार 3 आधार है 5 3 है घात से 216 केउ क्षुद्र तम आधार विशिष्ट घात रूप प्रकाश करहब हम शेष बाहर कले 2 गुणन कले शेष बाहर 6 टू द पावर 3 6 6 आधार रे घात 3 बा 6 टू द पावर 3। तापर देख आमे जो बड़ बड़ संख्या गुरा अछि पृथ्वी अस्तित्व तो माप पारियो कि देख एटा कौन देछि ना एहा होछि जोटा एडे बड़ संख्या को हम पढ़िया चेष्टा करो से पर यूरेनस रो वस्तुत्व प्राय होछि एटा जोटा लिखा हैछि एबे को यूरेनस पृथ्वी तो केइता दिया करा जो आ गुड देखो केन दिया हैछि ए सब बहुत बड़ बड़ संख्या अछि जे गुड पढ़िबा बुझिबा तुलना करिया कष्ट करो एही संख्या गुड को पढ़िबा बुझिबा तुलना करिया पे हम घात राशि व्यवहार करिताउ बड़ बड़ संख्या को चिन्हिबा पई पढ़िया पई बुझिबा पई तुलना करिया पे कष्ट तेनु एही क्षेत्र रे आमे घात राशि व्यवहार करू बड़ संख्या को आमे आधार और घात माध्यम रे प्रकाश करिथाउ। उदाहरण स्वरूप 1 देखो 1 रे 1 2 3 4 5 1 लक्ष
ଆମେ କେତେଟା 5 5ଟା 10 ର ଗୁଣଫଳ 10 ଗୁଣ 10 ଗୁଣ 10 ଗୁଣ 5ଟା ତେଣୁ 10 ର ଘାତ 5 ଏଠାରେ 10 ଆଧାର ଓ 5 ହେଲା ଘାତାଙ୍କ ବା ଘାତ। ଏଟା ସେମିତି ଏଟା ଦେଖ ଏଟା ସେଇଠି ଅଛି ଏଇଟା ଲେଖା ସେମିତି ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପ ହଉଛି 10 ର ଘାତ 5 ସଂଖ୍ୟାଟା ହଉଛି 1 ଲକ୍ଷ ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପ ହଉଛି 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ଆଉ 10 ର ଘାତ 5 ତେଣୁ ସେଇପରି ହଜାରର ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପ ହବ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ବା 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 କାରଣ ହଜାର ହଉଛି 10 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଇଣ୍ଟୁ 10 ବା 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସମାନ ସମାନ ଉତ୍ପାଦକ ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିବା ଦେଖ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି 2 ଅୟୁତ 3574 2 ଗୁଣନ ଅୟୁତ ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଣ୍ଟୁ 1000 ହଜାରେ ପ୍ଲସ୍ 5 ଇଣ୍ଟୁ 100 ପ୍ଲସ୍ 7 ଇଣ୍ଟୁ 10 ପ୍ଲସ୍ 4 ଇଣ୍ଟୁ 1 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଟାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ତାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପେ ଲେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପକୁ ନିମ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ 2 ଲକ୍ଷ ସେଇ 2 ଏଟାକୁ ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ଇଏ ଲେଖିବା ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପ ଲେଖିବା 2 ଅୟୁତ 3574 କି 2 ଗୁଣ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର କେତେଟା ବୋଲେ ଟିକେ ଦେଖ 4 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 କାହିଁକି ନା 10 ର ଘାତ 4 ଟା ଅୟୁତ ଆକାରରେ ରହିଲା ମିଶାଣ 3 ଗୁଣନ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ପ୍ଲସ୍ 5 ଗୁଣନ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 2 ପ୍ଲସ୍ 7 ଗୁଣନ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 1 ପ୍ଲସ୍ 4 ଇଣ୍ଟୁ 1 ଆମେ ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ କହୁଛେ ତମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଖାଲି କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯୋଉଟା 10,000 1,000 110 କୁ ଆମେ ଯଥାକ୍ରମେ 10 ର ଘାତ 4 10 ର ଘାତ 3 10 ର 2 10 ର ଘାତ 1 ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେଇ ଦେଖ ତମର ଦିଆ ହେଇଛି ତମେ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଡିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆ ହେଇଛି ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖ ଆମେ ଦେଖ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଆମେ ତମକୁ କାଗଜରେ ଲେଖି ପରିଷ୍କାର କରି ଦିଆହେଇଛି କାଗଜରେ ଆହୁରି ଆଉ ତ ଦେଖ ଗୋଟି ଦେଖିବ ଏଠି ଦେଖ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଦେଖ ବିସ୍ତାରିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଲେଖା ହେଇ ଦେଖ 1 10 ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ 1 ଲକ୍ଷ 3 ଅୟୁତ 5,724 ତେଣୁ 1 ଗୁଣନ 1 ଗୁଣ ଅୟୁତ 1 ଅୟୁତ 1 10 ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ 1 10 ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ 3 300 ଲକ୍ଷ 1 ଗୁଣ ଲକ୍ଷ 3 ଗୁଣ ଅୟୁତ ମିଶାଣ 5 ଗୁଣନ ହଜାରେ ମିଶାଣ 2 ଗୁଣନ 10 ମିଶାଣ 4 ଗୁଣନ 1 ଏଠି 10 ଆଧାର ବିଷୟଟା ଆମେ ପରିଣତ କଲେ କେତେ ହବ ନା 1 କୁ 1 ରହିଲା ଗୁଣନ 10 ର ଘାତ 5 5ଟା 10 କୁ ଗୁଣିଲେ 1 ଲକ୍ଷ ହବ ମିଶାଣ ତାପରେ 3 10 1 ରେ 4ଟା ଶୂନ 3 ଗୁଣନ 10 ର ଘାତ 4 4ଟା 10 କୁ ଗୁଣିଲେ ହବ ଯେତିକିଟା ଦେଖ ପିଲା ଶୂନ ଥିବ ସେତିକି 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର ସେତିକି ଲେଖିବ 5 ଦେଖ ଏଠି 10 ରେ ଅଛି 1000 5 ଗୁଣ 1000 5 ଗୁଣ 10 10 ର 1 ରେ ଯେତିକିଟା ଶୂନ ତମେ ସେତିକିଟା ଦବ 10 3 ମିଶାଣ 2 ଗୁଣନ 10 ର 10 ଗୋଟେ ଅଛି 10 1 ବାକି ତକ ରହିଲା 4 ଗୁଣନ 1 ପ୍ରଥମଟା ରହିଲା 1 ରେ 5ଟା ଶୂନ ଲକ୍ଷ ତେଣୁ 10 ରେ ଆଗ ଆଧାର ଲେଖିଦବ 10 ଘାତ ଯେତିଟା ସଂଖ୍ୟା ଯେତିଟା ଶୂନ ଥିବ ତମେ ତା ଉପରେ ଏଟା ଲେଖିଦବ ସେଇଟା ଘାତ 10 ଘାତ 5 ବା 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ଏଇ ଜାଗାରେ ଜାଣିବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଅଛି 1 10 ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ ହେଲା ନିୟୁତ 2 ଗୁଣନ 1 ନିୟୁତ 1 10 ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ ତାପରେ 1 ଲକ୍ଷ 1 ଗୁଣନ 1 ରେ 5ଟା ଶୂନ ଲକ୍ଷ ତାପରେ ଅୟୁତ 6 ପ୍ଲସ୍ 6 ଗୁଣନ 1 1 10 ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ 4 ଗୁଣନ ହଜାରେ ମିଶ୍ରଣ 5 ଗୁଣନ 100 ମିଶ୍ରଣ 9 ଗୁଣ 10 ଗୁଣ 3 ଗୁଣ 1 ସେମିତି 10 ଆଧାର ହେଲେ 2 ଗୁଣ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 6 ପ୍ଲସ୍ 1 ଗୁଣ 1 ଗୁଣ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ 1 10 ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ପ୍ଲସ୍ 6 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ପ୍ଲସ୍ 4 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ପ୍ଲସ୍ 5 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର ସ୍କୋୟାର ବା 10 ର ଘାତ 2 ପ୍ଲସ୍ 9 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 1 ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଣ୍ଟୁ 1 ଏଇଟା ହେଲା ତମକୁ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉଠି ଆମେ ଛାଡିଥିଲେ ବଡ ବଡ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସାରିଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ତମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ପରେ
ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଯେପରି ସଂଖ୍ୟାକୁ କେବଳ 10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ ସେହିପରି 1000 ହେଲା 10 ଭାଗ 3। ସେହିପରି କେତେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। ମନେକର 81, 81 ଟାକୁ ଆମେ 3 ଦ୍ୱାରା ସେ ଛିଡ଼ିବ ବା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। 3 ର ଆମେ ଗୁଣନ କରିଦେବା, ଉତ୍ପାଦକ ବାହାର କଲେ ଏଇଟା କଣ କରାଯାଏ ନା 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ବା 3 ର ଘାତ 4। 64 4 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ 4 4 ର ଘାତ 3 ଆମେ 2 ର ଭାଗ କରି ଲେଖିପାରିବା। 64 ଲେଖିବା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 6 ଟା 2 2 ର ଘାତ 6। ଆମେ ଯଦି ଦିଦି ଟିକିଆ ନବା 64 ଯୋଉଠି ହେଇଛି କେତେଟା 6 କେତେଟା 6ଟା 2 ଦିଦିଟା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୋଟେ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଗୁଣନ 2 ଏମିତି ହବ କେତେ ନା 4 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ 4 ବା 4 ର ଘାତ 3। ଆମେ 64 କୁ 2 ପ୍ରକାର ଲେଖିଲେ। 2 ପ୍ରକାର କେମିତି ଲେଖିଲେ 4 ଆଧାରରେ ଲେଖିଲେ ପୁଣି 2 ଆଧାରରେ ଲେଖିଲେ। 4 ଆଧାର ହେଲା 4 ର ଘାତ 3 ବା 4 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3। ଯଦି 6 ଘାତ ଲେଖିବା 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 6। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତମେ ବିଭିନ୍ନ ଆଧାର ନେଇକିରି ଆଧାର ଘାତକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ସେମିତି ଦେଖ ତମର ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଦିଆହେଇଛି, ନିମ୍ନ ସାରଣୀ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆସିବ ନିଜ କରି ଦେଖ, ତମକୁ ଆସିବ 53 ସଂଖ୍ୟା ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପ ଆଧାର ଓ ଘାତାଙ୍କ 5 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ହେଲା 125ଟା। ଆମେ ଦେଖ ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଅଛି 125 128 243 256 216। ଏଇଟା 5 5 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ଯୋଉଠିକି 5 ହେଲା ଆଧାର 3 ହେଲା ଘାତକ। ଲେଖା ହେଇଛି 5 ଟା ଆଗରୁ ଥିଲା 3 ଲେଖିଛି ଘାତରେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଛାଡି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ରଖି ଦେଇଛି। 128ଟା ହବ 2 ର ଘାତ 7 ତେଣୁ ଆଧାର ହବ 2 ତାର ଘାତ ହେଲା 7। ପରୀକ୍ଷା ତମର ଏମିତି ପଡିବ। 243 3 ର ଘାତ 5 3 ହେଲା ଆଧାର ଘାତାଙ୍କ ହେଲା 3 ବା ଘାତାଙ୍କ ଯୋଉଟା ଘାତ ସେଇଟା 3। 256 4 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ବା 4 ଆଧାରରେ 4 ଘାତାଙ୍କ। 216 6 ର ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପ ହେଲା 6 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ବା 6 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ଆଧାର ହେଲା 6 ଘାତାଙ୍କ ହେଲା 3। ଦେଖ ତାକୁ ଆମେ ଡେରିଭେସନ କରିଛେ, ତାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛେ, ଗୁଣନକ ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିଛେ ଖାତାରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ତମକୁ ଲେଖିକିରି ଜଣେଇଛି। ଦେଖ ଗୋଟି ଗୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଗୁରା 125 100 ଦେଖ ଏଇଟା ଲେଖିଲେ 125 125 ଟାକୁ ଆମେ ଲେଖି ଦେଖ 125 5 ରେ ଆଗ ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ 25 5 125 5 ତାପରେ 5 ଗଲେ 5 5 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5 ତେଣୁ 5 ର ଘାତ ହେଲା 3। ଆମେ ଯୋଉ ସାରଣୀ ଥିଲା ସେ ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପ ହେଲା 5 ଟୁ ଦି 3 ଯୋଉଠିକି ଆଧାର ହେଲା 5 ଘାତ ହେଲା ଘାତାଙ୍କ ହେଲା 3। 128 ର ସେଇ 2 ରେ କଟିଲେ 64 64 2 ରେ କଟିଲେ 32 2 ରେ 16 2 ରେ 8 4 2 ରେ 8 4 ତେଣୁ କେତେ ଏଟା ହେଲା 1 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ 5 6 2 ର ଘାତ 6 1 2 3 4 5 6 7 2 ର ଘାତ 7 ତେଣୁ 2 ର ଘାତ 7 ବା 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 7 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 7 ଯୋଉଟା ହେଲା ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପ 2ଟା ହେଲା ଆଧାର ଘାତାଙ୍କ ହେଲା 7। 243 ଆମେ ତମକୁ 5ଟି ଖଣ୍ଡ ଦିଆ ହେଇଛି 125 128 243 256 ଏମିତି ଦିଆହେଇଛି। 243 ରେ ଆମେ 3 ରେ କଟେଇଲେ 3 ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛେ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ 1 ଘର 10 ଘର ଯେତେଟା ଅଙ୍କ ଥିବ ସବୁ ମିଶେଇ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ 3 ଦ୍ୱାରା ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ବିଭାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ 3 ରେ କଟେଇଲେ 3 ରେ କଟେଇଲେ ହେଲା 81 ହେଲା 3 3 81 ହେଲା 27 ତାପରେ 3 ର 9 3 ତେଣୁ 4 5ଟା 3 ତେଣୁ ଏଟା 243 ସମାନେ 3 ର ପାୱାର ବା 3 ର ଘାତ ହେଲା 5 ବା 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5। ତେଣୁ 3 ର ଘାତ 5 ଅର୍ଥ 3 ହେଲା ଆଧାର ଘାତାଙ୍କ ହେଲା 5। ଏଇଟା ହେଲା 243 ର। 256 ସେମିତି ଦେଖ ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ 0 2 4 6 8 ଥିଲେ ଆମେ ଗଣିତ ଜାଣିଛେ ଏଟା ବିଭାଜ୍ୟ। ତେଣୁ 1 ଘରେ ଯଦି 0 ଅଛି ତେଣୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭାଜ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ। 2 ରେ କଟିଲେ 1 2 ଦୁଣେ 5 2 ଦୁଣେ 4 ବଳିଲା 1 10ଟା 1628 2 128 2 କଟିଲେ 164 2 64 ଏଟା 32 ତାପରେ 16 16 ଦୁଣେ 32 8 ଦୁଣେ 16 4 ଦୁଣେ ଏମିତି କେତେଟା 6 ହେଲା ନା 1 2 3 4 5 6 7 8 8ଟା 2 ର ଗୁଣଫଳ ସମାନେ 256 256 ସମାନେ 8ଟା 2 ର ଗୁଣଫଳ। ଆମେ ଦିଦି ଟିକା ଯଦି ଲେଖିବା 2 ଦୁଣେ 4 ଆଉ ଦୁଣେ 4 2 ଦୁଣେ 4 ଦୁଣେ 4 16 16 ର ବର୍ଗ 56 ବା 4 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ 4 ବା 4 ର ଘାତ 4 ବା 4 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ଯୋଉଠି 4 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ବା 4 ର ଘାତ 4 ବା ଆଧାର ଏଇଠି ହେଲା 4 ଘାତ ମଧ୍ୟ 4 ବା ଘାତାଙ୍କ 4। ଏଇଟା ଆମକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ତମେ ଆଧାର ଘାତାଙ୍କ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ
ସାରଣୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇମିତିଆ ପଡିବ। ଦେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ତମେ ଆଧାର ଘାତକ ଲେଖ କି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିସ୍ତାରିତ ଲେଖ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଧାର ଥାଇକିରି ସମାଧାନ କର ବା ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗଲା ଉପରୋକ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଧାର ଖାତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ଭାବେ ନେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଧାର ଓ ଗଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଘାତାଙ୍କିଆ ରୂପରେ ନେଇ କେତେକ ସଂଖ୍ୟା ଘାତାଙ୍କିଆ ରୂପରେ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖ ଏଇଟା 25 କୁ 25 ଘାତ 1 ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। 25 କୁ 25 ର ଘାତାଙ୍କିଆ ରୂପ ବୋଲି ନ କହିବା ଭଲ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖିବ -8 ଆମେ ଜାଣିଛେ -8 ଏଇଟା କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ -2 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଭଲ କି ଟିକେ ଦେଖ 2 ଗୁଣନ 4 -2 ଏଇରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି 81 ଦେଖ 81 -3 ଗୁଣନ -3 ଗୁଣ କେତେଟା 3 ନା 4ଟା 3 4ଟା 3 ଏଟା 80 81 ଟା ଅଛି ପଜିଟିଭ ଏଠି ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଇଛି ଯୋଉଟା -8 ଯୋଉଟା -2 ଗୁଣନ 4 ଆଉ ଯୋଉଟା ହଉଛି -2^3 ଯୋଉ -2 -2 ଆଧାର 3ଟା ଗୁଣା ହେଇଛି -2 କି 3 ଥର ଗୁଣା ହେଇଛି। ଏଇଟା -2 କି 4 ମାଇନସ କୁ ପ୍ଲସ ଗୁଣ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ମାଇନସ କୁ ପ୍ଲସ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ 2 2 8। ଏଇ ଦେଖ ସେଇଭଳି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି ବା ରାଶି ଲେଖା ହେଇଛି 81ଟା ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ 4ଟି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଯଥା -3 ଗୁଣନ -3 ଗୁଣନ -3 କୁ -3 ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଯୁଗ୍ମ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଟା ଆମ ପ୍ଲସ ହବ। ପ୍ଲସ କୁ ପ୍ଲସ ଦେଖୁନ ସାଧାରଣ ଗଲେ -3 କୁ -3 ପ୍ଲସ ତାପରେ 3 ନୁହ ମାଇନସ ମାଇନସ ତେଣୁ ଏମିତି ଅଛି ପ୍ଲସ କୁ ମାଇନସ 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 କୁ ମାଇନସ ପ୍ଲସ ପ୍ଲସ ଏମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଗରୁ ଅଛି ପ୍ଲସ କୁ ପ୍ଲସ ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ ପ୍ଲସ କୁ ମାଇନସ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ ମାଇନସ କୁ ପ୍ଲସ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ ମାଇନସ ସମଜାତୀୟ ଏକା ଗୁଣିଲେ ହବ ପ୍ଲସ ଅଲଗା ହେଲେ ମାଇନସ। 25 ମାଇନସ 2ଟା ଯୁଗ୍ମ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଯୁଗ୍ମ ହେଲେ ହବ ପ୍ଲସ ତେଣୁ ଏଇଟା ହବ 25 ସମାନ ମାଇନସ ବା 25 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -5 ଇଣ୍ଟୁ -5 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -5 ଟୁ ଦି ପାୱାର 2 ବା -5 ର ସ୍କୋୟାର -5 ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ତମେ ପିଲା ଦେଖ 81 କୁ ଯେପରି ଆମେ -3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ପ୍ଲସ 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ପ୍ରକାଶ କରି ଯାଇ ପାରୁଛି ସେହିପରି -8 କୁ ଆମେ -2 ଇଣ୍ଟୁ ଓ ପ୍ଲସ 2 ବା ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ରାଶି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। କାରଣ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦେଖ 2 ର ଘାତ 3 ଆଉ 3 ର ଘାତ 3 ଘାତ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ବଡ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ଆଉ 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 2 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 2 କ୍ୟୁବ 3 ସ୍କୋୟାର ଏଇ ଘାତ ରାଶି କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଡ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ସମାଧାନ କରୁଛେ ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖ କେମିତି ଜାଣିଛ ଦେଖ 2 ର ଘାତ 3 ସମାନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 2 ର ଘାତ 3 ଅର୍ଥ 3ଟା 2 ର ଗୁଣଫଳ ସମାନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 8 3 ର ଘାତ 2 ବା 3 ର ସ୍କୋୟାର 3 ଇଣ୍ଟୁ 3 9 ତେଣୁ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ଏ ଯୋଉ ଆଉ 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 2 ବା 3 ର ସ୍କୋୟାର ଏଇସବୁ ବଡ କିଏ ହେଲା ନା 8 ଠାରୁ 9 ବଡ ତେଣୁ 2 ର ଘାତ 3ଟା ଏଇଟା 3 ର ଘାତ 2 ଠୁ ସାନ ଜାଣିଦେଲେ ଆମେ ତାର ସମାଧାନ କଲେ ଜାଣିଦବା ଯେ କୋଉଟା ବଡ ସାନ। ଉଦାହରଣ ଦେଖ 2 ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାଂଖ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଘାତାଙ୍କିଆ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧାରଟି ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଏଠି 10,000 ଲାଗିଛି 1 10 100 1000 କହିଦବା 10,000 10 ଆଧାରରେ ଗଲା ସେ କଣ କଲା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆଧାରରେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଘାତାଙ୍କିଆ ପ୍ରକାଶ କର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧାରଟି ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଦେଖ ଏଠି 10 1 ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି 10 ଗୁଣ 10 ଗୁଣ 10 10 ଘାତ 4 625 5 ଗୁଣ 5 ଗୁଣ 5 ଗୁଣ 5 5 ଘାତ 4 ବା 5 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 କଟିଲା 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 729 ଦେଖ କରାହେଇଛି 729 3 ଆଗ କଟେଇଲା 243 ତାପରେ କଟିଲା 3 କଟିଲେ 81 3 କଟିଲେ 27 3 କଟିଲେ 9 3 କଟିଲେ 3 625 ଟା ହେଲା 5 କଟିଲେ 125 ପୁଣି 5 କଟିଲେ 25 5 ର ଘାତ ଏଟା ହେଲା କେତେ 4 5 into 5 into 5 4 ତେଣୁ 5 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ଚାରିଟା 5 ର ଗୁଣଫଳ ବା 5 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ତେଣୁ 625 ଆଉ 729 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧାର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ।
ଆଧାର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। କାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା 625 729 ଆଉ 8ଟା ହେଲା ନାହିଁ। ତାର 5 ଆଉ 3 ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଛେ, ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ 1 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହନ୍ତି। ତେଣୁ 5ଟା 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 1 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 3ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 1 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଉଦାହରଣ 3 ଦେଖ, ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଋଣାତ୍ମକ ଆଧାରର ଘାତ ରୂପରେ ଲେଖ। ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆକାରରେ ଋଣାତ୍ମକ ଆଧାର -27 ଆଗ ଆମେ ଯେମିତି ସାଧାରଣରେ ବାହାର କରୁଛେ ଧନାତ୍ମକ ଯେମିତି ବାହାର କରୁଛେ 27ଟା ହେଲା। ଆମେ -3 3 3 9 3 27 ତେଣୁ -3 ଗୁଣନ -3 ତିନିଟା ଯାକ ମାଇନସ ହବ। କାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଟା ମାଇନସ କାହିଁକି ହବ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ତିନିଟା ହେଲେ ଯୋଉଟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ସେଇଟା ହବ ମାଇନସ, ଆଉ ଯୋଉଟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ 3 3 ଗୁଣ 3 3 3ଟା ମାଇନସ 7 ମାଇନସ 11 ମାଇନସ 12 ପ୍ଲସ ବା ଧନାତ୍ମକ 16 ଧନାତ୍ମକ 18 ଧନାତ୍ମକ 21 ଋଣାତ୍ମକ ମାଇନସ। ତେଣୁ ଏଟା ହେଲା -3 -32 ବା 32 ଏଟା ହେଲା କେତେଟା ନା 5ଟା 2ର ଗୁଣଫଳ। ପ୍ରଥମ ହେଲା -32 ଅତ ତମର ଯେତେଟା ହବ ତମେ ଜାଣିଦବ ସେଟା ମାଇନସ ପୁରା ହବ 5ଟା -2 ତେଣୁ -2ର ଘାତ 5 ବା -2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 5। ଉଦାହରଣ 4 ଦେଖ, ନିମ୍ନ ଘାତାଙ୍କିୟ ରାଶି ଗୁଡିକୁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖ। ବିସ୍ତାରିତ a ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ବା a ହେଲା ଆଧାର, 4 ହେଲା ଘାତ, a ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ସମାନ 4ଟା ଯୋଉ ଘାତ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ସେତିକିଟା ଆଧାରର ଗୁଣଫଳ। a ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ସମାନେ 4ଟା 4 ଅର୍ଥ 4 ଘାତ 4ଟା ପାୱାର ବା ଘାତ ସେଇ 4ଟା a ର ଗୁଣଫଳ। a ଗୁଣନ a ଗୁଣନ a ଗୁଣନ a। b ର ଘାତ 3 ବା b ଗୁଣନ b ଗୁଣନ b ଗୁଣନ b ଗୁଣନ b 5ଟା b ର ଗୁଣଫଳ ବା b ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ବା b ଟା ହେଲା ଆଧାର 5 ହେଲା ଘାତ। a b ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ଅର୍ଥ a b ର 3ଟା a b ର ଗୁଣଫଳ a b ଟୁ ଦି ପାୱାର 3। ଏଟା ଦିଟା ଗୁଣନ ଥିଲେ a ଗୁଣନ b ତମେ ଜାଣିଛ ବୋଲେ a କୁ b ଟା ଗୁଣନ କରାହେଇଛି, ଗୁଣନ ଥିଲା ଦିଆ ହେଇନି, ଏଟା କିନ୍ତୁ ଗୁଣନ ହେଇଛି। ତେଣୁ a b ର ହୋଲ ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ଅର୍ଥ a b କୁ 3 ଥର ଗୁଣିବା, a b ଗୁଣନ a b ଗୁଣନ a b। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଗୁଣିବା ଏଠି a କୁ b, ପ୍ରଥମ a b ଯୋଉଟା ଗୁଣନ ହେଇନି ସେଟା ଗୁଣନ ହେଇଛି a ଗୁଣନ b, ତାପରେ ଗୁଣନ a b a ଗୁଣନ b ଗୁଣନ a b ଗୁଣନ a ଗୁଣନ b ସମାନେ a ଗୁଣନ a ଗୁଣନ a 3ଟା a ଗୁଣନ b ଗୁଣନ b ଗୁଣନ b। କିନ୍ତୁ ଏଟା ହେଲା ତାର ସମାଧାନ ବା ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। ଉଦାହରଣ 5 ଦେଖ, ଉଦାହରଣ 5 ନିମ୍ନ ଘାତ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ମାନ ସ୍ଥିର କର। 1 ର ଘାତ 5 ଆମେ ଜାଣିଛେ ଧନାତ୍ମକ ରାଶି, ତେଣୁ 5 ଘାତଟା ଯେତିକି ସେତିକିଟା ଆଧାର ଗୁଣ ହବ। 1 ର ଘାତ 5 1 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ତେଣୁ 5ଟା 1 ର ଗୁଣଫଳ। ତେଣୁ 5ଟା 1 ଗୁଣଫଳ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆଗ ଚିହ୍ନ କଣ। 5ଟା ଅଛି ପ୍ଲସ ଅଛି ପୁରା ପ୍ଲସ ବା ଧନାତ୍ମକ, ତେଣୁ ଆଗ ପ୍ରଥମ ଧନାତ୍ମକରେ ଯୁଗ୍ମ ହଉ କି ଅଯୁଗ୍ମ ହଉ ଧନାତ୍ମକ ଯେତିଟା ଗୁଣଫଳ ଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ତେଣୁ 5ଟା 1 ର ଗୁଣଫଳ, 5ଟା 1 ର ଗୁଣଫଳ ସମାନେ 1 -1 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ 3 ହେଲା ଅଯୁଗ୍ମ, ତେଣୁ ଆଗ ଚିହ୍ନଟା ହବ ଆମର 1 ମାଇନସ ମାଇନସ ହବ, ତାପରେ ମାଇନସ 1 କୁ 3ଟା ଆମେ ଗୁଣିଦବା ମାଇନସ କୁ ମାଇନସ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମାଇନସ କୁ ମାଇନସ ପ୍ଲସ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ମାଇନସ କୁ ମାଇନସ ପ୍ଲସ, ତାପରେ 1 ରେ ମାଇନସ ତେଣୁ ହେଲା -1। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ -1 ଟୁ ଦି ପାୱାର 6 ବା -1 ର ଘାତ 6 ସମାନେ -1 ଗୁଣନ -1, ଏଇ 6ଟା -1 ର ଗୁଣଫଳ। ତେଣୁ 6ଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯଦି 6ଟା ଯୋଉ ଘାତଟା ଯଦି ହେଇଥିବ ଯୁଗ୍ମ ତାହେଲେ ଶେଷରେ ରେଜଲ୍ଟ ହବ ପ୍ଲସ ବା ଧନାତ୍ମକ। ଧନାତ୍ମକ ହେଇଛି ଶେଷରେ ଯୋଉ ମାଇନସ ସମାନ 1 ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲସ ଚିହ୍ନ ଥାଉ କି ନଥାଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ଲସ, ତେଣୁ ଏଟା ହବ ପ୍ଲସ ହେଲା। ତାପରେ 6ଟା ଗୁଣନ ହେଇଛି, 6ଟା ଗୁଣନ ହେଇଛି ଦେଖ ମାଇନସ ମାଇନସ 1 ଏମିତି ମାଇନସ ମାଇନସ ହେଲେ 1 ମାଇନସ 1 3ଟା 1, ତେଣୁ ଶେଷରେ ହବ କଣ ନା ପ୍ଲସ 1 ହବ। ଯୋଡେ -1 କୁ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ ଆଗ ଚିହ୍ନକୁ ଚିହ୍ନ ଗଲେ ମାଇନସ ପ୍ଲସ 1 ଗଲେ 1 ସେମିତି 3ଟା 1 ହବ। -10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 -10 ଗୁଣନ -10 ଗୁଣନ -10 -10 -10 ର ଘାତ 3 ଅର୍ଥ 3ଟା -10 ର ଗୁଣଫଳ। ଘାତ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିଟା ଆଧାରର ଗୁଣଫଳ। କେତିଟା ଘାତ ଅଛି 3ଟା ହେଲା 1 2 3ଟା 3ଟା ଘାତ ପାୱାର 3 -10 -10 କୁ 3 ଥର ଗୁଣା ହେଇଛି, ତେଣୁ -10 ଗୁଣନ -10 ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆଗ ଯୋଡିକୁ ଗୁଣିଦବ, ମାଇନସ କୁ ମାଇନସ ହେଲେ ପ୍ଲସ 10 10 100
ତାପରେ ଗୁଣନ, ତାପରେ -10, ତାପରେ 100 ର ବାମ ପଟେ ଅଛି ପ୍ଲସ ଚିହ୍ନ, ତେଣୁ ପ୍ଲସ କୁ ଏଇ 10 ର ବାମ ପଟେ ଅଛି ମାଇନସ ଚିହ୍ନ, ତେଣୁ ପ୍ଲସ କୁ ମାଇନସ, ତେଣୁ 110 1000। ତେଣୁ ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ -2 ର ଘାତ 3 ସମାନେ 3ଟା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଘାତ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିଟା ଆଧାରର ଗୁଣଫଳ। ଘାତ ହେଲା 3, ଆଧାର ହେଲା -2, 3ଟା -2 ର ଗୁଣଫଳ ବା ଗୁଣିମା। -2 ଗୁଣନ -2 ଗୁଣନ -2। ତମେ ପ୍ରଥମେ ଦିଟାକୁ ଗୁଣିବା, 3ଟା ତ ଏକାଥରେ ଗୁଣି ହବ ନା, ପ୍ରଥମ ଦିଟା ତାପରେ ଯେତିକି ହେଲା ତାର 4ଟା। ତେଣୁ -2 କୁ -2 ଗୁଣିଲେ -2 ପ୍ଲସ 2 ଦୁଣେ 4, ତାର ଗୁଣନ -2 ଟା ହେଲା -2 ପ୍ଲସ ଗୁଣ -8। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମକୁ ଇଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ସାର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଋଣାତ୍ମକ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ରାଶିଙ୍କର ଘାତ ତ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଘାତ ରାଶିଟି ଧନାତ୍ମକ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖ -6 ଯୋଉଟା ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଟା ଯଦି ଘାତାଙ୍କଟା ହେଇଥିବ, ଋଣାତ୍ମକ ଆଧାର ହେଇଥିବ ଏବଂ ଘାତ ରାଶିର ଘାତାଙ୍କଟା ଯୁଗ୍ମ ହେଇଥିବ, ଋଣାତ୍ମକ ଆଧାର ଯୁଗ୍ମ ଆଉ ଘାତ ପାୱାର ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଘାତାଙ୍କ ପାୱାର ଘାତ, ସେଇଟା ଯଦି ହେଇଥିବ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ହବ ସମାଧାନ ହବ ଧନାତ୍ମକ। ସେହିପରି ଋଣାତ୍ମକ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଘାତ ରାଶିର ଘାତାଙ୍କ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଘାତ ରାଶି ମାଇନସ ହେବ। ଉଦାହରଣ 6 ଦେଖ, ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଘାତ ରାଶି ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 2, 3, 5 ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଘାତ ରାଶି ପ୍ରକାଶ କରିବା। 500 ଦେଖ, 500 ଇଏ ହେଇଛି, 500 କୁ 2 ରେ ବିଭାଜ କଲେ ହେଲା 250, ତାପରେ 125, 125, 25। ତେଣୁ 2 ଗୁଣନ 5, 3ଟା 5 ର ଗୁଣଫଳ, 2ଟା 2 ର ଗୁଣଫଳ। ତେଣୁ ଏଟା କେତେ ହେଲା ନା, ପ୍ରଥମେ 2ଟା ଯେହେତୁ ହେଲା 2 ର ଘାତ 2, 3ଟା 5, 5 ର ଘାତ 3। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛି କଣ, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଘାତ ରାଶି ପ୍ରକାଶ କର। ଯଦି ସବୁ 2 ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ 2 ର ଘାତ 5, ତେଣୁ 2ଟା ହେଲା, ତେଣୁ 2 ର ଘାତ 2 ଆଉ ଗୋଟେ 5 ର ଘାତ 3। ମୌଳିକ 2 ହେଲା ମୌଳିକ, 5 ହେଲା ମୌଳିକ। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଘାତ ରାଶି ସେଟା ଭଲକି ପଢିବ, ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଢିବ କଣ ଦେଇଛି, ନହେଲେ ତମେ ବାହାର କରିଥିବ 250 ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ନାହିଁ ଦେଖିବ। ତାପରେ 392, 392 2 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେଲା, ଗୁଣନ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ କେତେ ହେଲା 196, ତାପରେ 196 98, ତାପରେ 49, 7 ଆଗ 2 ରେ କାଟିଲେ 7 ରେ କାଟିଲେ 392 ସମାନ ହେଲା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 7 ଗୁଣନ 7। ତେଣୁ 2 ର ଘାତ ହେଲା କଣ, 2 ର ଘାତ ହେଲା 3, 2 to the power 3 into 7 to the power square ବା 7 to the power 2। 2 ର ଘାତ 3 ଗୁଣନ 7। ଏଟା ପ୍ରଥମଟା ହେଇଥିଲା 2, 5 ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ଏଟା ହେଇଥିଲା 2 ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, 7 ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ କଣ ଜାଣିଲେ ନା, -1 ର ଘାତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଘାତ ରାଶିର ମାନ -1 ହେବ ଏବଂ -1 ର ଘାତ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଘାତ ରାଶିର ମାନ 1 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ତମେ ଯଦି ମାଇନସ ହେଇଥିବ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆଧାର ଯୁଗ୍ମ ଘାତ ରାଶି ହେଇଯାଇଥିବ ଯଦି ଧନାତ୍ମକ, ତାହେଲେ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ କଣ ନା ଧନାତ୍ମକ। ଯଦି ମାଇନସ ଇଏ ଆଧାର ଥାଇକିରି ଏଟା ହେଇଥିବ ଇଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଧନାତ୍ମକ ଏଟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଧନାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ, ରେଜଲ୍ଟ ହବ ଆମର କଣ ନା ହବ ଅଯୁଗ୍ମ ହେଲେ ମାଇନସ ହବ ଆଉ ଋଣାତ୍ମକ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଘାତାଙ୍କ ଏବଂ ଘାତ ରାଶି ବିଷୟରେ ପଢିଲେ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ପଢିଛେ, ଆଧାର ଘାତାଙ୍କ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ, ଋଣାତ୍ମକ ଧନାତ୍ମକ ଆକାର ପଢିଛେ ଏବଂ ଆଧାର ଘାତାଙ୍କ ଚିହ୍ନିଛେ, ଘାତାଙ୍କିଆ ରୂପ ଜାଣିଲେ। ଏଠି ତମେ ଭଲକି ବୁଝିପାରିଥିବ। ବୁଝିବା ସାଙ୍ଗରେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ସେୟାର କରି ତମେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଯଦି କୋଉଠି କଣ ଭୁଲ ହେଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।